آج جو عنوان ہے میں جاری کرنا چاہوں گا، جو قیامت کے آثار میں سے جو آثار ہم گن رہے ہیں یا پھر اس کے اوپر ہم غور و فکر کر رہے ہیں، اس میں سے ایک آثار کے تعلق سے آج میں بتا دوں۔ نارملی تو میں 5 بتاتا ہوں، مگر آج ایک اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسا ایک فتنہ ہے اس دور کا جس نے اس قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا، جس کی وجہ سے برکت ختم ہو گئی۔ آج جو قوم میں برکت ختم ہو گئی، اس میں سے بہت بڑی جو وجہ ہے وہ ہے یہ، جس کے تعلق سے میں آج بات کر رہا ہوں۔ اس پہ غور کریں، اس کو سمجھے اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو وہ کون سا فتنہ ہے جس نے اس دور میں اس قوم کو خسارے میں ڈال دیا، نقصان میں ڈال دیا یا اسے برباد کر دیا؟ وہ ہے سود خوری۔ سود خوری ایسی وبا بلا یا فتنہ ہے جہاں پہ جس قوم میں اس نے اپنا قدم رکھا ہے، اس نے اس جگہ کو اور اس قوم کو تباہ کیا ہے۔ اور یہ آج کے دور میں اتنی عام ہو گئی ہے کہ لوگوں کو گمان بھی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس میں انوالو ہے۔ اب سود خوری یہ جو لفظ ہے اردو ہے، اس کو اگر آج کے دور میں سمجھا جائے تو اسے کہتے ہیں انٹرسٹ۔ اسے انٹرسٹ کہتے ہیں۔ تو آپ جو دیکھو گے کہ ہر چیز میں انٹرسٹ لگایا جا رہا ہے۔ وہ انٹرسٹ کس طور سے آ رہا ہے؟ جی انکم ٹیکس، فلاں ٹیکس، فلاں ٹیکس۔ یہ ٹیکس کے نام پہ جو چل رہا ہے سود خوری ہے، الا ماشاء اللہ شاید ہی کوئی آج اس سود خوری سے بچا ہے۔ سب سے بڑی سود خوری ہمارے زمانے میں جو چلتی تھی وہ تھی بینک میں۔ بینک بدنام تھے سود خوری کے لیے، مگر آج ہر چیز میں آپ کو سود خوری نظر آئیں گی، اور اس فتنے نے ہم کو تباہ کر کے رکھا ہے کیونکہ سود خوری حرام ہے، اور حرام گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے تعلق سے تھوڑا بتا دوں، مگر حرام کے تعلق سے جان لو کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ کسی کے پیٹ میں ایک لقمہ اگر حرام کا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں اگر چلا جائے تو 40 دن کی آپ کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس میں سب عبادت ہے، روزہ، نماز، حج، زکات، دعا تک اس میں آ جاتی ہے۔ تو سوچو اگر ایک لقمہ اتنا بڑا نقصان کرتا ہے تو ہم ڈیلی کی روٹین میں پھنسے ہوئے ہیں، اور سود خوری حرام ہے۔ تو سود خوری ایسا فتنہ ہے جو آج عام ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے ہی برکت ختم ہو چکی ہے ہمارے زمانے میں۔ اب سود خوری تجارت کے نام پہ بہت کی جاتی ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا فرق بتا دوں کہ تجارت کیا ہے اور سود خوری کیا ہے۔ تجارت اسے کہتے ہیں جس میں نفع نقصان کے آپ برابر یا ایک معین کی ہوئی یا فکس کی ہوئی پرسنٹیج میں آپ اس کو قبول کرو، اگر آپ اس میں نقصان کے بھی حقدار ہو۔ مثال کے طور پہ 40-50، 50-50، 40-60۔ آپ مثال کے طور پہ کسی کو اگر 1 لاکھ روپے دے رہے ہو کمائی کے لیے یا پھر دھندا کرنے کے لیے، آپ اس میں ایک حصہ مقرر کر لو کہ بھائی 40% میرا فائدہ یا 40% میرا نقصان، دونوں کے آپ برابر حصے دار ہو تو وہ ہوتی تجارت۔ مثال کے طور پہ کسی نے کسی کو 1 لاکھ روپیہ دیا اور کہا بھائی دھندا کر، اس میں سے جو بھی منافع ہوگا منتھلی یا ایئرلی اس میں سے 40% میرا۔ اب اس میں اگر نقصان بھی ہو جائے تو 40% کا نقصان اس کے ذمہ بھی آ جائے، یہ ہے تجارت۔ اب سود خوری کیا ہے؟ سود خوری اس کا الحمدللہ حدیث میں اس کا بیان آیا ہے یا اس کے بارے میں خلاصہ آیا ہے کہ ایک ایسی بیو یا ایسی تجارت جو صرف اپنی طرف نفع لے، وہ تجارت جو اپنی طرف صرف نفع لے ہے وہ ہے سود۔ مطلب آپ نقصان سے بڑے ہو گئے، نقصان سے نکل گئے۔ اب نقصان میں کیا ہے؟ سود میں بینک کا مین ہے۔ آج بینک جو ہے 99% یا 10% پہ آپ کو لون دیتی ہے اور آپ سے 9% 10% لیتی ہے، یہ فکس ہے۔ کیا وہ نقصان میں آپ کے آتی ہے بینک؟ آپ نے بینک سے پیسہ اٹھایا کچھ دھندے کے لیے اور اس میں اگر نقصان ہوا تو کیا بینک آپ کو اس میں آتی ہے برابر؟ وہ تو بول کے آپ نے اگر وہ سود اس مہینے کا نہیں بھرا تو اگلے ہفتے میں یا اگلے قسط میں آپ کا سود آپ بھر کے آتا ہے۔ وہ 1% آئے گا، 2% آئے گا، 5% آئے گا، بول کے بھر کے آتا ہے۔ تو یہ جو لون ہے حرام، اس کے لیے کہا گیا کہ یہ لون ہے، دوسرا جو ہے حرام ہے۔ پھر ایک آگے آج کل بہت چل رہا ہے سیلف لون، مطلب جو آدمی ذاتی طور پہ کسی کو پیسہ دیتا ہے اور پھر اس میں کیا کہتا ہے بھائی دیکھ 10 لاکھ روپے دے رہا ہوں، 5,000 روپے میرے کو مہینے کے چاہیے، اس کے علاوہ میرے کو معلوم نہیں۔
कि वो 10 लाख में सामने लगा नुकसान हो फायदा हो उसको कुछ लेना देना नहीं है, उसके 5,000 या 10,000 जो फिक्स है वो उसको लेने हैं, ये भी सूद है। हाँ, अगर आप उसके हिस्से में बराबरी के जितना भी परसेंटेज आपने बांधे हो नुकसान भी उठाते हो तो ये आपकी तिजारत होगी। तो आज इसका एक जरिया निकला है, एक जरिया और है कि भाई मुझे पैसा है लगाना है और कमाना भी है, हर जगह सूद है, मैं क्या करूं? तो इन्वेस्टमेंट एक तरीके का है जिसमें आप आमतौर में एक चीज है कि आप फ्लैट ले लो, आपने उसे खरीदा, फिर उसमें भाड़े को भाड़े पे दे दिया और फिर आप उसका मुनाफा ले रहे हो, ये मकरूह है। जबकि एक्सेस कुछ भी हो, आपकी जरूरत से ज्यादा जो है ये मकरूह है। दीन इस्लाम ने पाबंदी लगा दी है कि कोई भी चीज माल हो, जेवरात हो या कोई ऐसी शय हो जो आप ज्यादा एक्सेस में बिना जरूरत के ज्यादा जो रहती है उसको मकरूह करा दिया गया, मगर ये हराम से बच जाता है, सूदखोरी से बच जाता है। दूसरा, अब बात हुई कि भाई ये सूदखोरी ये है कि भाई खाली मुनाफे के फायदा लो नुकसान के नहीं, तो इसकी सजा क्या है? इसकी सजा इतनी घिनौनी है जो दीन इस्लाम में कहीं दर्ज नहीं है, इतनी घिनौनी इसकी सजा है। सबसे पहले ये जान लो कि इसकी 15 सजाएं जो है मुकर्रर है, इसके अलावा भी सजाएं है, 15 सजा इसकी मुकर्रर है, 15 आदाब इसके मुकर्रर है, जिसमें से 5 आदमी दुनिया में ही भुगतता है, हयाती में ही भुगतता है। उसमें से पहला जो है वो बीमार हो जाता है, दूसरा उसके चेहरे से नूर खींचा जाता है, तीसरा उसको अल्लाह अपने दर से दूर कर देता है, उससे इबादत की लज्जत छीन लेता है। वो कितनी भी इबादत करे, कितनी भी इबादत करे, हज करे, ज़कात दे, बड़े बड़े मस्जिदें खोले, मदरसे में चलाए, सब चलाए, मगर उसमें अगर सूद शामिल है तो वो इतना माशाल्लाह से चेहरे से दूर निकल जाता है। दूसरा, इबादत में उसका अपना मन नहीं लगता। तीसरा, अल्लाह अपने दर से उसको दूर कर देता है। चौथा, सबसे बड़ी जो है उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, उसकी दुआएं तक कबूल नहीं होती, ये दुनियावी बात है। फिर क़यामत में है, क़यामत अगर मैं इसको ही तरजीह दे दूं तो बयान इसी पे हो जाए सजा पे। क़यामत में एक कब्र में ये है कि उसके उंगलियों जैसी उसके चेहरे और उंगलियां खाते होंगे और पेट भरा हो जाएगा, पेट इतना भरा होगा कि उसका चेहरा उसके हाथ पे उंगलियों जैसे नजर आएंगे और उसका पेट इतना भरा होगा और उस पेट को जहन्नम की आग से, बिच्छुओं से और सांपों से भर दिया जाएगा कि उसको जलाएंगे, डसेंगे और खाएंगे, कयामत तक ये रहेगा। ये छोटा अदनासा है और आखिरत में सजा और बड़ी है। उसमें से छोटी सजा ये है कि उसका जब वो कयामत में हाजिर होगा यौम हश्र में, उसका चेहरा सूअर जैसा होगा या कुत्ते जैसा चेहरा होगा। लोग उसको देख के परेशान होंगे कि ये क्या चीज है, ये इंसान है, ये जानवर है। ये सबसे अदना उसकी सजा है। और जान लो, मैंने जो कहा कि सबसे गंदी और सबसे घिनौनी सजा ये है कि उसको 70 दर्जे गुनाह होने वाली है। दर्जे है, एक दर्जे से लेकर 70 दर्जे तक उसको सजा मिली है। उसमें सबसे पहला दर्जा जो है अपनी माँ के साथ जिना करने के बराबर है। सोचो, वो माँ जिसको बाप हाथ उठाता तो बच्चा उसके खिलाफ लड़ता है। अगर बाप माँ पे हाथ उठाए तो बच्चे लड़ते कि नहीं लड़ते बाप से, उसके खिलाफ होते कि नहीं होते? कोई पड़ोसी अगर अपने माँ को छेड़े तो आप छोड़ोगे? वो माँ जिसने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, जिसने आपको अपने गोद में लेके आपका बचपना, आपके अंदाज पेशाब साफ की, आपको एक मासूम फूल के जैसा बड़ा किया, मादल्ला, सबसे अदनी और सबसे पहली सजा ये है कि गोया उसकी माँ के साथ 70 बार तो उसको कितना अजाब मिले। अब सोचो कितना घिनौना है। मैंने तो कहीं और ऐसी कोई सजा नहीं सुनी, इतनी घिनौनी सजा मैंने तो नहीं पढ़ी। वल्लाहु आलम व आलम रसूल। सोचो इतनी बड़ी गुनाह सुन की और ये चीज आज हमें आम हुई है। हमारी तबाह होने की वजह सबसे बड़ी आज सूद है। ये सूद से बहुत बचने की जरूरत है। अल्लाह हमें इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ तक के आता है कि वो बंदा कितनी भी इबादत करे, हत्ता कि उसकी कब्र के आज़ाब हम सुनते हैं रमजान में माफ होते हैं। अल्लाह बंदों की जो आज़ाब है कब्र में रमजान के दिन, रमजान के महीने में माफ करवाता है। और शब कद्र के दिन बहुत सौ की बख्शिश होती है। इब्ने हजर लिखते हैं अपनी किताब में कि इसकी सजा रमजान में भी माफ नहीं होती और इसे शब कद्र में भी बख्शा नहीं है। सोचो सुनो कितनी गंदी चीज है। ना उसको रमजान में लिया आयत है, ना शब कद्र में उसकी मग़फ़िरत है कि उसकी औलाद उसके लिए दुआ करे, कि कोई बुजुर्ग उसके लिए दुआ करे, उसकी मग़फ़िरत नहीं है क़यामत तक, जब तक कि वो 70 दर्जे तक अपनी भोग नहीं होगा। ये सूद को आप छोटा ना समझो, ये इजी मनी, इजी फाइनेंस,
या ओनली वन साइड इनकम, हम जो इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट अक्सर बहुत निकले कि भाई आप पैसा डाल दो, बेफिक्र हो जाओ, आपको इनकम आते रहेगी। आपने उसमें हलाल देखा ना हराम देखा, ना उसमें आपने अपना मुनाफा ही देखा, आपने उसमें आपका नुकसान नहीं देखा। आगाह हो जाओ, ये सब हराम है, ये सूद है, और सूद से बदतर सजा मेरे नजर में कोई नहीं है। और ये आज चीज आम हुई है, अल्लाह हमें तौफीक दे। बुजुर्गान दिन लिखते हैं, आपके पास अगर पैसे है, आपको तिजारत करनी है, बाकरा लगाओ, बाकरे में जो कमाई हुई ठीक है, उससे ज्यादा है तो दुकान लगाओ, दुकान से ज्यादा आपके पास कोई चीज है तो आप मॉल खोलो, बड़ी चीज डालो, खुद धंधा, आप खुद धंधा करो, खुद मेहनत करो, नफा नुकसान की जिम्मेदार खुद बनो। या फिर अगर इन्वेस्ट करना है तो आप पे ये बनता है कि आप उसके नुकसान की भी हकदार बनो। या आपने एक तरफा देखा, वहाँ आपकी दुनिया भी खराब और आखिरत भी खराब है। अल्लाह इस बदतरीन गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए, सूद को समझने और उससे दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।